కేటీవీ నా పేరు సుధారాణి. ముందుగా మిడ్ డే బులెటిన్ ముఖ్యాంశాలు. భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని జాతికి అంకితం చేసిన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ. ఉత్తరాంధ్ర కళలకు మోదీ రెక్కలిచ్చారని మంత్రి నారా లోకేష్ వ్యాఖ్య. ప్రపంచం మొత్తం ఉత్తరాంధ్ర వైపు చూస్తోందన్న కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు. కొనసాగుతున్న ఇంటింటికి తెలుగుదేశం. యువతపై నమోదైన కేసులు ఉపసంహరించుకోవాలని మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లు శివప్రసాద్ రెడ్డి డిమాండ్. భోగాపురంలో నిర్మించిన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈరోజు అధికారికంగా ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్, ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్, కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు తదితరులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం టెర్మినల్ భవనాన్ని సందర్శించిన ప్రధానమంత్రి అక్కడి ఆధునిక సదుపాయాలను పరిశీలించారు. చెక్ ఇన్ హాల్, విమానాశ్రయ రూపకల్పన, సాంకేతిక ప్రత్యేకతలను జిఎంఆర్ సంస్థ ప్రతినిధులు ప్రధానికి వివరించారు. ఈ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి, పర్యాటక రంగ విస్తరణకు, పారిశ్రామిక ప్రగతికి కొత్త ఊపునిస్తోందని అధికారులు తెలిపారు. और इस एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में कैसे ये विकास, टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिफेंस को बढ़ावा देगा। और इसमें कार्गो टर्मिनल भी शामिल है जो फार्मा, समुद्री उत्पादों के लिए एक कोल्ड चेन सुविधा उपलब्ध करवाएगा। क्योंकि ये हवाई अड्डा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स में से एक है और ये बताता है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है ये एयरपोर्ट और विकास के साथ साथ पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पर जिन तमाम जगहों का हमने जिक्र किया, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम में कैसे ये कनेक्टिविटी को स्थापित करेगा, उस लिहाज से इस एयरपोर्ट की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इसको तैयार किया गया। सालाना 60 लाख से यात्रियों को संभालने का मादा इस एयरपोर्ट में है। और यहाँ पर आप जो तस्वीरें देख पाएंगे, यहाँ देख रहे हैं, इसमें बंगाल की खाड़ी और समुद्री विरासत का बेजोड़ संगम यहाँ की तस्वीरों में नजर आएगा। दीवारों पर भी बंगाल की खाड़ी और समुद्री विरासत की झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो भोगपुरम एयरपोर्ट प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और ये एयरपोर्ट आप देख सकते हैं कि तमाम सुविधाओं से लैस है और सुविधा यात्रीगणों के जो अनुभव है उसे सुखद बनाने हेतु ये एयरपोर्ट अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। और जिस तरह से इसे विकसित किया गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का साफ तौर पर मतलब है कि एविएशन इंडस्ट्री की जब हैंड होल्डिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए की जाती है तो ये बताता है कि ये जो सेक्टर्स हैं ये सनराइजिंग सेक्टर्स हैं और अत्याधुनिक अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी इसी बात की तरफ इशारा करता हुआ नजर आता है कि कैसे एविएशन सेक्टर को हमें पेप अप करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मॉडल की जिस तरह से जरूरत है। और आधुनिक, सुगम और स्मार्ट टर्मिनल भवन यानी आधुनिकता से लैस, उसके साथ साथ स्मार्ट डिवाइसेस का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, जैसे कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जो तमाम अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका कैसे उन्हें और उन्नत और दक्षतापूर्ण बनाती है। साथ ही साथ BIM तकनीक का बेहतर निर्माण यहाँ किया गया है जिसके जरिए इस एयरपोर्ट का विकास हुआ। बायोमेट्रिक यात्री पर संस्करण सुविधा यानी कि बायोमेट्रिक के जरिए भी और इस सुविधा का यहाँ पर उपयोग किया गया है। साथ ही साथ स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक जो बैगेज हैंडलिंग सिस्टम है, साथ ही साथ इंटेलिजेंट ऑपरेशनल मॉनिटरिंग समाधान से इस एयरपोर्ट का विकास किया गया है। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन की, तो जो प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन है यानी कि कैसे जो आप वेस्ट है उसको नष्ट करने के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन की पहल, साथ ही साथ इस पूरे भवन को हरित भवन मानकों के आधार पर डिजाइन किया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पर ताकि आप एनर्जी को कंजर्व कर पाएं तो जो
आधुनिक लाइटिंग की व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होने के लिहाज से ये ग्रीन एविएशन हब की तरफ भी इशारा करता है। और कैसे ये अलग अलग जब हम बात कर रहे हैं करते हैं, और अगर आपको इस तरह का एयरपोर्ट मिलता है जिसमें तमाम वर्ल्ड क्लास सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं, और वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ साथ यानी कि विकास के साथ विरासत भी यहाँ है, और इसकी व्यावसायिक जो उड़ानें हैं वो भी जल्द शुरू होंगी इस एयरपोर्ट के ज़रिए। तो ये नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश के विकास को और गति देता हुआ नजर आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि विशाखापट्टनम शहर से लगभग ये करीबन 45 किलोमीटर दूर है, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, पर्यावरण के अनुकूल सौर ऊर्जा, और साथ ही साथ जब हम रेन वाटर को उसके संरक्षण की बात करते हैं, उसके संचयन की बात करते हैं, उस तरह से उसका उपयोग किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आधुनिक तकनीक का मार्ग प्रशस्त करती है, बायोमेट्रिक यात्री सुविधाएं, और यहाँ पर डिजी यात्रा पॉड्स भी बनाए गए हैं। तो ये इंटरनेशनल सुविधाओं वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बताता है कि कैसे आर्थिक विकास को जब आप किसी भी राज्य को मजबूत करना चाहते हैं तो वो मजबूत कैसे होगा? वो मजबूत होगा कि जब आप उसकी कनेक्टिविटी को बाकी राज्यों के साथ जोड़ते हुए नजर आएंगे। तो तमाम तरह की सुविधाएं, और आप जब आप एयरपोर्ट पर ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने की बात करते हैं तो वो बेहतर कैसे होगा? वो बेहतर होता है उन तमाम सुविधाओं से जो आपको वहाँ मिलती है। तो आंध्र प्रदेश की संस्कृति की छाप, उसकी विहंगम दिशा, जो दृश्य है वो भी आप देख पाएंगे। और ये ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల కలలకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రెక్కలిచ్చారని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. భోగాపురం అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి కీలక మైలురాయిగా నిలుస్తోందని పేర్కొన్నారు. మోదీ సహకారంతోనే రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి పనులు వేగవంతంగా సాగుతున్నాయని, ఈ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్రకు పవర్ ఇంజన్ గా మారుతోందని లోకేష్ స్పష్టం చేశారు. ఎర్ర బస్సు రాని ఊరికి ఎయిర్పోర్ట్ అవసరమా అని కొంతమంది అన్నారు. ఉత్తరాంధ్రాని తక్కువ చూశారు, ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల్ని అవమానించారు. వాళ్ళకి నేను ఈరోజు సమాధానం చెప్తున్నాను. ఎర్ర బస్సు రాదన్న చోట ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చింది, ఎర్ర బస్సు రాదన్న చోట ఎయిర్ బస్ వచ్చింది, ఎర్ర బస్సు రాదన్న చోట మన నమో గారు వచ్చారు. ఇదే మన ఉత్తరాంధ్ర దెబ్బ. అర్థమైందా రాజా? స్వాతంత్రం కోసం పోరాడిన వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు గారు నడియాడిన గొప్ప ప్రాంతం ఉత్తరాంధ్ర. ఈ రోజు నుంచి ఈ నేల చరిత్ర, పౌరుషం ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుస్తుంది. ఈరోజు కేవలం ఒక ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభం మాత్రమే కాదు, మన నమో గారి వికసిత్ భారత్, మన సిబిఎన్ గారి విజన్ కలయిక ఈరోజు ఉత్తరాంధ్ర భవిష్యత్తు మారే రోజు, ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో దూసుకుని వెళ్ళే రోజు. ఈ నేలకు స్వాతంత్రం తెచ్చింది అల్లూరి సీతారామరాజు గారు అవుతే, ఉత్తరాంధ్ర కళలకు రెక్కలిచ్చింది గౌరవ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు. రైతుల త్యాగం, కార్మికుల కష్టం వల్ల ఈరోజు ఈ ఎయిర్పోర్ట్ మనం చేసుకుంటాం జరిగింది. అల్లూరి సీతారామరాజు గారు ఆయనలో ఉన్న పట్టుదల, పౌరుషం, దేశభక్తి నాకు మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారిలో కంపడుతుంది. నమో కా మతలబ్ హిమ్మత్, నమో కా మతలబ్ విశ్వాస్, నమో కా మతలబ్ సురక్షిत भारत, नमो का मतलब दुश्मन को डर, विकसित हो, गरीब का कल्याण हो, भविष्य का गारंटी हो. हर सवाल का एक ही जवाब गौरव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गारू. రాష్ట్ర విభజన వల్ల మనం చాలా నష్టపోయాం. కట్టుబట్టలతో మన ప్రయాణం ప్రారంభించాం. అలాంటి అనాథగా ఉన్న రాష్ట్రాన్ని ఆదుకున్న వ్యక్తి మన నమో. భారతదేశ వ్యాప్తంగా నమో అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నమో అంటే నాయుడుజీ, మోడీజీ గారు అద్భుతమైన జోడీ.
ఈరోజు ఈ కలయిక వల్ల మనం అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేసుకుని మనం ముందరికెళ్తున్నాం. ఇతర రాష్ట్రాల్లో డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్ విన్నాం. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్కార్ అంటే ఏంటో మన ప్రభుత్వం చేసి చూపిస్తుంది. మనందరం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అనేక ఇబ్బందులు ఉన్నాయి, అయినా కూడా ఈరోజు మనం నడవగలుగుతున్నాం అంటే దానికి కారణం మన నమో ఇస్తున్న సహకారం. ఈరోజు ఎవరు ఊహించిన విధంగా మన రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద ఎయిర్పోర్ట్ తక్కువ సమయంలో మనం ప్రారంభించుకున్నాం. ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి జీవనాడి పోలవరం, మన రాజధాని అమరావతికి నిధులు కేటాయించింది మన నమో. అంతేకాదు దశాబ్దాలుగా మనకున్న కళ విశాఖ రైల్వే జోన్ని కూడా కేటాయించింది మన నమో. భారతదేశంలో ఏ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీకి ఇవ్వకుండా కేవలం మనకే ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ ఇచ్చి విశాఖ ఉక్కుని కూడా కాపాడింది మన నమో. కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. గూగుల్, ఆసిలర్ మిత్తల్, ఆమ్కా ఫైటర్ జెట్ ప్రాజెక్ట్ ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చిందంటే దానికి కారణం కూడా మన నమో. मोदी जी का विजन और नायडू जी का एग्जीक्यूशन और दोनों का एक ही मिशन, विकसित उत्तरांध्र. ఒక పక్కన మోడీజీ భారతదేశాన్ని ముందలు తీసుకెళ్తుంటే ఇంకో పక్కన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని అద్భుతంగా అభివృద్ధి పదంలో పెట్టారు. इसी विश्वास ने आज भोगापुरम को वर्ल्ड मैप में एक नई पहचान दी है. ఎన్డీఏ की కంచుకోట ఉత్తరాంధ్ర అంటే ఎన్డీఏ. మన జరిగిన ఎన్నికల్లో మాకు క్లీన్ స్వీప్ మీరు అందజేశారు. అందుకే ఉత్తరాంధ్రాన్ని అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత కూటమి ప్రభుత్వాన్ని. ఎవరు ఊహించిన విధంగా ఈరోజు డేటా సెంటర్స్ వచ్చినాయి, ఉక్కు ఫ్యాక్టరీలు వచ్చినాయి, అనేక పరిశ్రమలు ఈరోజు విశాఖపట్నం ఉత్తరాంధ్రాని ఎత్తుక్కుంటా వస్తున్నాయి. ప్రపంచం మొత్తం ఉత్తరాంధ్ర వైపు చూస్తోందని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు అన్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్రకు సింహద్వారంగా మారిందని, ఎర్ర బస్సులు కాదు ఏరు బస్సులు తిరిగే ప్రాంతంగా ఈ నేల ఎదిగిందని పేర్కొన్నారు. ఈ విమానాశ్రయం ద్వారా యువతకు విస్తృత ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని, ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఇది కొత్త అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతోందని ఆయన అన్నారు. కోట్లాది మంది దేశ ప్రజల తాలూకా ఆశయాలకు ప్రతీక, దేశ సమగ్రత కోసం, దేశ భద్రత కోసం, దేశ భవిష్యత్తు కోసం ప్రతీగా నిలిచినటువంటి ప్రధాన సేవకుడు, మనమందరం కూడా అభిమానించే నాయకుడు, మనమే కాదు ప్రపంచం గర్వించదగ్గ నాయకుడు దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు. అలాగే విజనరీ నాయకుడు, నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ నిర్మాత మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అలానే మన ఉప ముఖ్యమంత్రి వర్యులు, ఆయనకి పదవులతో పని లేదు, జనం కోసం నిత్యం జీవించేటటువంటి జనసేనాని పవన్ కళ్యాణ్ గారు, రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు అబ్దుల్ నజీర్ గారు, అలాగే వేదికలు అలంకరించినటువంటి కేంద్ర మంత్రులు, అలాగే మన తెలుగు యువతకి ఒక ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి నాయకత్వంతో ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి సోదరులు నారా లోకేష్ అన్న గారికి, ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు గారికి, ఎమ్మెల్యే మాధవమ్మ గారికి, అలాగే ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఎంతో మంది జనప్రతినిధులకి, ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి నా ఉత్తరాంధ్ర సోదర సోదరిమల్ల అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఒక 12 సంవత్సరాలైతే ఒక పుష్కరం అంటాం, 100 సంవత్సరాలైతే శతాబ్దం అంటాం. అలాంటిది యుగానికి ఒక్కసారి వచ్చేటటువంటి కార్యక్రమం అల్లూరి సీతారామరాజు విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం అని గర్వంగా ఈ ఉత్తరాంధ్ర బిడ్డగా, మీతో పాటు ఇక్కడ పుట్టినటువంటి వ్యక్తిగా, కింజరాపు ఎర్రన్నాయుడు గారి తాలూకా బిడ్డగా ఈరోజు గర్వంగా ఉందని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఉత్తరాంధ్ర అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రపంచం వైపు చూసేవాళ్ళు. మనకి పని కావాలన్నా, మనకి ఏ అవకాశం కావాలన్నా, మనకి పొట్ట గడవాలన్నా, ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా సరే ఉత్తరాంధ్ర అంతా కూడా ప్రపంచం వైపు చూసేది. కానీ ఈరోజు మన భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ చూసిన తర్వాత ప్రపంచం ఉత్తరాంధ్ర వైపు చూస్తుందన్నది గర్వంగా మనందరం కూడా తెలియజేసుకోవాలి. అవకాశాల నిధిగా భోగాపురం విమానాశ్రయం మన ప్రధానమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం కానుంది. అలాంటి విమానాశ్రయం ఒక 77,000 చదరపు అడుగులతో తయారవుతున్నటువంటి విమానాశ్రయం
సుమారు 60 లక్షల కెపాసిటీతో తయారవుతుంది. ఎంఆర్ఓ కానీ ఎంతోమంది యువతి యువకులకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే అవకాశం ఇక్కడ కలగబోతుంది. ఎడ్యూసిటీ ద్వారా రేపు భవిష్యత్తులో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏవియేషన్ వర్క్ ఫోర్స్కి ట్రైనింగ్ మన ఉత్తరాంధ్రలో మన భోగాపురంలో జరగబోతుందనడానికి కూడా నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నానని తెలియజేస్తున్నాను. అటువంటి ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఈరోజు ఈ భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు మన అందరికీ కూడా సింహద్వారంలా ఉందని తెలియజేస్తున్నాను. ఇచ్చాపురం నుంచి పాతపట్నం, పాలకొండ, శ్రీకాకుళం, అలాగే బొబ్బిలి, పార్వతీపురం, విజయనగరం, అరకు, అనకాపల్లి, విశాఖపట్నం, ఈ ఉత్తరాంధ్రలో ఏ ప్రాంతం తీసుకున్నా సరే అందరికీ కూడా సమాన దూరంలో ఉన్నటువంటి ఈ భోగాపురం విమానాశ్రయం మనందరికీ కూడా సింహద్వారం లాగా పనిచేయబోతుందని తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు, కలియుగ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయానికి వెళ్తే సంవత్సరానికి ఒకసారి వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఉత్తర ద్వారం తెరుచుకుంటుంది. అలా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధి కోసం ఈ రోజు ఉత్తర ద్వారంలో మన భోగాపురం ఈ రోజు మనందరికీ కూడా తెరవబోతుంది. ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూపులు చూసాం మన ఉత్తరాంధ్రలో. ఆఖరికి గతంలో మీరు చూసుకుంటే కొంతమంది నాయకులు దీన్ని కించపరుస్తూ, విమర్శిస్తూ, ఈ ప్రాంతాన్ని కించపరుస్తూ ఎయిర్ బస్సు కూడా తిరగని ప్రాంతం అని వెక్కిలి నవ్వులు నడిచారు. ఈ రోజు వాళ్ళకి కళ్ళు తెరిచి చూడమంటున్నా ఎయిర్ బస్సులు దిగే ప్రాంతంగా ఉత్తరాంధ్ర మారింది. ఈ రోజు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు వచ్చే ప్రాంతంగా ఉంది. రేపు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలనంటే దేశంలో ఉన్న కంపెనీలు కాదు, అంతర్జాతీయంగా ఉన్న కంపెనీలన్నీ కూడా మన భారతదేశంలో, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, మన ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతానికి రాబోతున్నాయి. వాళ్ళ బస్సులు కూడా ఇక్కడే తిరిగి మన యువతి యువకులకి అన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా కల్పించబోతున్నాయి. కడప జిల్లా వేంపల్లి పట్టణంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం ఇంటింటికి టీడీపీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. టీడీపీ మండల పరిశీలకుడు రఘునాథ్ రెడ్డి ఇంటింటికి వెళ్లి కూటమి ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించారు. వేంపల్లి పట్టణంలోని పుల్లయ్య తోటలో టీడీపీ యువ నాయకుడు దేవర్ల చంద్రశేఖర్ రెడ్డి దిల్మాంగే ఆధ్వర్యంలో, మండల పరిధిలోని టీ వెల్లమవారిపల్లిలో సింగిల్ విండో చైర్మన్ రామాంజనేయులు రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటికి ప్రచారం చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా రఘునాథ్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఎన్నికల సమయంలో కూటమి ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను దశల వారీగా అమలు చేస్తోందన్నారు. సంక్షేమ పథకాలతో పాటు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా వేగవంతంగా కొనసాగుతున్నాయని, ప్రభుత్వ పనితీరుకు ప్రజల నుంచి విశేష ఆదరణ లభిస్తోందని పేర్కొన్నారు. కార్యక్రమంలో వేంపల్లి మండల కన్వీనర్ రామమునిరెడ్డి, టీడీపీ నాయకులు షబీర్, బాలస్వామిరెడ్డి, జగన్నాథ్ రెడ్డి, వీరభద్ర, వేమకుమార్, మహమ్మద్, డక్కా రమేష్, సీను, డేరెంగుల బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వం 2 సంవత్సరాల పాలనలో మంచి చెడులు, మేము చేసిన మేళ్ళు, ఇంకా చేయబోయే మేళ్ళు ప్రజలకు వివరించడానికి, వారు ఇక్కడ ఏమన్నా వాళ్ళకున్న కష్టాలు, ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉంటే తెలుసుకోవడానికి ఇక్కడికి ఈ పుల్లయ్య తోట వేంపల్లి గ్రామంలో రావడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటింటి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నీకు పింఛన్ వచ్చిందా, తల్లికి వందనం వచ్చిందా, లేకపోతే అన్నదాత సుఖీభావ వచ్చిందంటే ప్రతి ఒక్కరూ మాకు వచ్చింది అని సంతోషంగా చెప్తూ చంద్రబాబు గారికి, మన కూటమి ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నారు. ఒక విషయం, గత 2 సంవత్సరాలు వదిలిపెట్టిన తర్వాత వైసీపీ ప్రభుత్వం, జగన్ ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాల్లో ఏమీ చేయకపోగా ఎంతో నష్టం కలిగించి రాష్ట్రానికి, పోనీ ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడన్నా ఏదైనా మంచి సలహాలు ఇస్తూ ప్రభుత్వానికి సూచనలు ఇవ్వకుండా మళ్ళీ కూడా అనేకమైన విషయాలలో దాడులు చేస్తూ రాష్ట్రానికి నష్టం కలిగిస్తున్నారు. ప్రతి విషయంలో కూడా నష్టం కలిగించేట్టుగా మాట్లాడుతూ ఏదన్నా కంపెనీలు కానీ, ఫ్యాక్టరీలు కానీ ఏదన్నా మంచి రావాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళను బెదిరించే ధోరణిలో ఈ విధంగా చేస్తూ రాష్ట్రానికి నష్టం కలిగిస్తున్నారు. అంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న, అధికార పక్షంలో ఉన్నా కూడా ఆ పార్టీ వల్ల ప్రజలకు నష్టం తప్ప ఏమీ లేదని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. రాబో కాలంలో 2027లో పోలవరం, 2028 కల్లా అమరావతి, ఈ మిగతా మన రాయలసీమలో స్టీల్ ప్లాంట్ కావచ్చు, మన కడపలో, అనంతపురంలో ఎన్నో ఫ్యాక్టరీలు వచ్చి మరింత అభివృద్ధి చేస్తూ ప్రజలకు
ఏదన్నా ఇబ్బందులు ఉంటే ఈ వేంపల్లి వరకు అన్ని విధాలుగా ఈ సిమెంట్ రోడ్లు ఇవన్నీ కూడా వేయడానికి అభివృద్ధిలో రవి ఆధ్వర్యంలో మేము ముందుకుంటామని తెలియజేస్తూ కడప జిల్లా బద్వేల్ పట్టణంలోని 25వ వార్డులో ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ మంచూరి సూర్యనారాయణ రెడ్డి లబ్ధిదారుల ఇళ్లకు వెళ్లి స్వయంగా పింఛన్లు అందజేశారు. పెంచిన పింఛన్లతో వృద్ధులు, వితంతువులు, దివ్యాంగులకు ఆర్థిక భరోసా కలుగుతోందని తెలిపారు. అనంతరం పి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో 30 కుటుంబాలు టీడీపీలో చేరగా వారికి పార్టీ కండువాలు కప్పి ఇన్ఛార్జ్ మంచూరి సూర్యనారాయణ రెడ్డి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. పలకరించి వాళ్ళకు ఈ యొక్క పెన్షన్ 4,000 రూపాయలు అయితేమి, అలాగే 6,000, 15,000 వరకు పెన్షన్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ పెన్షన్ అనేది ఎక్కడా లేని విధంగా మన స్టేట్లోనే అద్భుతంగా జరుగుతూ ఉంది. ఈ రోజు ఒక్కొక్కరిని ఈ పెన్షన్ గురించి అడుగుతూ ఉంటే చాలా ఉత్సాహంగా మాట్లాడుతున్నారు. చాలా అన్న మాకు ఒక పెద్ద కొడుకుగా మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకు ఇది ఇవ్వడం చాలా ఆనందదాయకం. ఎందుకంటే ఏ ఇంట్లో వెళ్ళినా కానీ ఎన్టీఆర్ భరోసా పెన్షన్ అనేది అద్భుతంగా జరుగుతుంది. ఈరోజు మేము 25 వార్డులో ఇదొక ఆశ్రమం వీధిలో ఈరోజు రెడ్డి గారి వీధిలో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అందరికి పెన్షన్ల కార్యక్రమం ఈరోజు ఇక్కడ ఈ 1వ తారీఖున ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఈరోజు డోర్ టు డోర్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా ఇదే రోజు ఇదొక కార్యక్రమం, పెన్షన్ల కార్యక్రమం. దాని తర్వాత కంటిన్యూగా ఈ యొక్క డోర్ టు డోర్ ప్రోగ్రాం వెళ్ళి మా కూటమి ప్రభుత్వం చేసిన సంక్షేమము కానీ అలాగే అభివృద్ధి పైన మేము ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్ళి ఏమి సమస్యలు ఉన్నాయి, ఎలా అభివృద్ధి పథకాలు, మా అభివృద్ధి ఎలా ఉంది, మా సంక్షేమం ఎలా జరుగుతూ ఉంది అని ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్ళి వారి యొక్క అన్ని కూడా మేము వారు చెప్పిన సలహాలను కానీ వాళ్ళ సూచనలు కానీ తీసుకొని ముందుకు సాగుతున్నాము. మేమందరం కూడా ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటే తల్లికి వందనంలో మేము ఎంతమంది పిల్లలుంటే అంతమందికి డబ్బులు పడిందని, ఒక అమ్మ నలుగురుంటే నలుగురు పడిందని ఆనందంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇద్దరున్నో కానీ ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది పిల్లలకు ఇవ్వడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. ఇంతకుముందు వైసీపీ గవర్నమెంట్లో ఒకరికి ఇస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే దీపం పథకం కూడా అద్భుతంగా 3 సిలిండర్లు సంవత్సరానికి ఇస్తూ అర్హులందరికీ కూడా అది కూడా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంది. అలాగే అన్నదాత సుఖీభవ ప్రోగ్రాం అయితే ఏమి, అలాగే ఏ కార్యక్రమాలు కూడా మాకు సూపర్ 6లో పథకంలో భాగంగా బ్రహ్మాండంగా చెప్పిన ఫ్రీ బస్సు శ్రీశక్తి పథకం చాలా అద్భుతంగా జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క అమ్మకాడికి ఇంటికి పోయి అడిగితే అన్నా మేమందరము కలుసుకొని మేము పలానా టెంపుల్కి వెళ్ళాం, ఇక్కడి తిరుమల వెళ్తున్నాం, అలాగే మేము ఇక్కడ నుంచి అన్నవరం వెళ్తున్నాం, అందరు గ్రూపులుగా చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ పథకం ద్వారా మాకు చంద్రన్న ఇలాంటి పథకాలనిచ్చి అద్భుతంగా చేసినందుకు మాకు ఈ ప్రభుత్వము ఇంకా ఎన్నిసార్లైనా ఆయనే రావాలని కోరుకుంటామని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది. అలాగే అన్ని పథకాలు కూడా అద్భుతంగా జరుగుతున్నాయి. చెప్పినవి కాకన్నా చెప్పనవి కూడా జరుగుతున్నాయి. ఎందుకంటే స్త్రీశక్తిలో భాగంగా ఆటో వాళ్ళకి ఇబ్బంది జరుగుతూ ఉంది అంటే వారికి కూడా 15 రూపాయలు ఇచ్చిన ఘనత మా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి దక్కుతుంది, ఇందులో సందేహం లేదు. అలాంటి గొప్ప వ్యక్తి ఇలాంటి మన రాష్ట్రానికి రావడం, ఆయన ఆధ్వర్యంలో మన రాష్ట్రమంతా ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన కింద మేమందరం పనిచేస్తున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎన్నో 76 ఏళ్ల వయసులో కూడా ఒక చిన్న బాలుని వలె ఎన్ని ప్రోగ్రాములు మనం చూస్తున్నాం. అద్భుతంగా తిరుగుతున్నాడు. అలాంటి వ్యక్తి నిండు 100 ఏళ్ళు ఉండాలని కోరుకుంటూ మేమందరం ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇంతటితో విరమించుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ క్షమాభావంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు తాను స్వాగతిస్తున్నానని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడు, మాజీ ఎమ్మెల్యే రాచమల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి అన్నారు. యువత తమ భవిష్యత్తు కోసం ప్రశ్నిస్తే కేసులు నమోదు చేయడం సరికాదన్నారు. ఉద్యోగాల భర్తీలో మెరిట్కు ప్రాధాన్యం ఇవ్వకుండా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపించారు. సాక్షి పత్రికపై కేసులు నమోదు చేయడం, జర్నలిస్టులపై చర్యలకు జీవోలు తీసుకురావడం ప్రజాస్వామ్యానికి విరుద్ధమని విమర్శించారు. యువత హక్కుల కోసం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండగా ఉంటుందని తెలిపారు. అన్ని వార్తాపత్రికలలోనూ దేశవ్యాప్తంగా ఒక వార్త చదివే ఉంటారు ప్రజలారా, రాష్ట్ర ప్రజలారా. భారతదేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక ప్రకటన చేసినారు. నిన్న ఎవరైతే వారం 10 రోజుల క్రితం దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో నీట్ యొక్క ప్రశ్నాపత్రం లీక్ అయితే ఆ అవినీతమైన పోరాటం చేసినటువంటి యువత ఎవరైతే ఉండారో వారికి సంబంధించి ఒక ప్రకటన చేసినారు ఈ దేశ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు. ఏమని చేసినారు వారంటే,
ఉద్యమాన్ని కొనసాగించే సందర్భంలో ఈ యువతీ యువకులు నన్ను చాలా వ్యక్తిత్వ హననాన్ని చేస్తూ మాట్లాడినారు, దూషించినారు నన్ను వ్యక్తిగతంగా. మరణించిన స్వర్గస్థురాలైనటువంటి నా తల్లిని కూడా వీరు అవమానకరంగా మాట్లాడినారు. కానీ ఈ యువతను నేను హృదయపూర్వకంగా క్షమిస్తా ఉన్నా. క్షమించడమే కాకుండా ఇటువంటి ఆవేశపూరితమైన సందర్భాలలో నుంచి, వారి తప్పుల నుంచి సరిదిద్దుకుండే ప్రయత్నాన్ని తెలుసుకుండే దిశగా నా దేశ యువత ప్రయాణం చేయాలని కోరుకుంటా ఉన్నా. ఒక ఉపమానాన్ని కూడా పోల్చినారు ఆయన, అది నాకు బాగా నచ్చింది. అప్పుడప్పుడు మనము ఆవేశంగా గట్టిగా మాట్లాడే సందర్భంలో మన పండ్లు మన నాలుకను కొరుక్కుంటాం. పండ్లు నాలుకను కొరికినాయి కదా అని చెప్పి పండ్లను ఊడగొట్టుకుంటామా అని చెప్పినాడు. మంచిది. పండ్లు నావే, నాలుక నాదే, ఈ దేశము నాదే, ఈ దేశం యువత నాదే, వారి తప్పు నాదే, వారి భవిష్యత్తు నాదే. ఇదే దాని అర్థం. నేను హృదయపూర్వకంగా స్వాగతిస్తూ ఉన్న నరేంద్ర మోడీ గారి యొక్క ప్రకటనను, వారి పట్ల మీ యొక్క పెద్దరికమైనటువంటి హృదయము, పెద్ద స్థాయిలో ఉండే మీ పదవి ద్వారా సంక్రమించిన విశాలమైన మీ ఆలోచన విధానాన్ని, మీ దయార్థ హృదయాన్ని మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తూ ఉన్నా. అయితే ఈ స్వాగతించే సందర్భంలో 1-2 ప్రశ్నలు కూడా ఈ దేశ ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించాల్సిన బాధ్యత ఉంది. ఎందుకంటే ఈ దేశ పౌరునిగా ఆయన ఏం మాట్లాడినారు? ఈ పిల్లలు అక్కడికి వచ్చి ఉద్యమం చేయాల్సిన అవసరం దేనికి ఏర్పడింది? భారతదేశంలో ఉండే నలుదిశల, ఆంధ్రప్రదేశ్ లేకుంటే బీహారా, పంజాబా, తమిళనాడ లేకుంటే కర్ణాటకనా, పశ్చిమ బెంగాల, ఇది కాదు. ఈ భారతదేశం ఉండే సరిహద్దును 4 వైపుల నుంచి, నలుదిక్కుల నుంచి వివిధ రకాల భాషలు, వివిధ రకాల ఆహార అలవాట్ల వేషధారణలు కలిగిన యువత హస్తినకు చేరుకోగలిగినారు, దేశ రాజధాని చేరుకోగలిగినారు. నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రి గారి ఇంటిని ముట్టడి చేసేదాని కోసం వేల లక్షల మంది పిల్లలు ఒక చోట చేరడానికి కారణం ఈ దేశ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు. ఇది అంగీకరించాలి. మొట్టమొదట ఎవరైనా భారతదేశ ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు. పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన నీట్ అనే ఎగ్జామ్ యొక్క ప్రశ్నాపత్రం లీక్ కావడం, పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు నాశనమయ్యేదానికి అవకాశం ఏర్పడడం, ఈ తప్పేగాని ఈ ప్రభుత్వం చేయకపోతే ఈ పిల్లలందరూ అక్కడికి చేరేవారు కాదు. ఈ చేరే సందర్భంలో మీరు ప్రవర్తించిన తీరు, భారతదేశ ప్రభుత్వం ప్రవర్తించిన తీరు, పిల్లల పట్ల, యువత పట్ల కఠినమైన వైఖరిని ప్రదర్శించినారు. కాస్త అంటే వారిపైన లాఠీ చార్జ్ చేయడం, మన ఆడపిల్లలు చాలామంది యువతుల పట్ల కొద్ది అసభ్యకరంగా పోలీసులు ప్రవర్తించడం, వారి ఎదపైన చేతులేసి దొబ్బడం, లాఠీలతో కొట్టడం, ఇవన్నీ మన వీడియోలలో చూసినాం. ఇది కొంత అభ్యంతరకరమైనటువంటి పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితి రావడానికి పాలకులు చేసిన తప్పు. పాలకులు చేసిన తప్పును ప్రశ్నించడానికి, మాకు జరిగిన అన్యాయాన్ని సరిదిద్దుకోవడానికి, న్యాయం కావాలని ప్రశ్నించే యువత పట్ల కాస్త కఠినమైన వైఖరిని ప్రదర్శించినారు. అయినప్పటికీ యువతీ యువకులలో ఆడపిల్లల మీద కూడా క్రిమినల్ కేసులు పెట్టినారు. ఎక్కడైనా ఒక వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని హననం చేస్తే, ఒక అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా న్యాయం ప్రశ్నించే సందర్భంలో దూషిస్తే దానికి సంబంధించిన కేసులు పెడితే పర్వాలే. అమ్మాయిలపైన కూడా క్రిమినల్ కేసులు పెట్టినారనేది వాళ్ళ బాధ. ఇవన్నీ కూడా సరిదిద్దుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి నా అభ్యర్థన. ఈ భారతదేశ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, ఆ యువతీ యువకులపైన ఉండే కేసులన్నీ కూడా తీసేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వారి పట్ల కఠినంగా ప్రవర్తించినటువంటి పోలీసుల పట్ల చర్యలు తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంది. ఈ ప్రభుత్వం చేసిన దానికి మీరు రాజీనామా చేయించినారు, ఇంకా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన పరిహారాన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, అది చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉంది. కానీ ఆ పిల్లల పట్ల మీరు క్షమాగుణాన్ని ప్రవర్తించిన తీరును నేను స్వాగతిస్తూ ఉన్నా. అయితే ఇక్కడ ఒక కొసమెరుపు విషయాన్ని కూడా ప్రస్తావించాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. రాచమల్లుకు అన్యాయం జరిగిన యువతీ యువకులు న్యాయం కోసం రోడ్డెక్కి నీ వ్యక్తిత్వ హననాన్ని చేసే విధంగా కొంచెం మాట్లాడితే క్షమించగలిగిన మీరు, నా దృష్టిలో పెద్ద ఏమీ నేను గొప్ప అనుకోవడంలే.
ఇది వాటి మిడ్ డే బులెటిన్. చూస్తూనే ఉండండి కేటీవీ, ప్రతి వార్త ప్రజల పక్షం.